ชีวิตได้ขมิ้นก็ได้สุบันเปรียบโดยจิคนตูกันดาสมุดดอลลวงละเวยโรตีบินจับขมิ้นตื้อดาวหายก็ขมิ้นก็ได้สังคมมนุษย์กรุบรูปมิ้นก็ได้สุบันเรียงขลุ่นมันท่าโตดูทมอัตรินาโปลีองบานเย่เลิกตึกจัดที่หินรบกวาดธาที่หินนาได้มันจ้องถวยจิเมตัวหนูมันเมนจีที่หินละอนุเตประสันบันเนี่ยมันเห็นซุ้มใบตะเกิดอัมพีสุบันได้เนี่ยจ้องบานเนี่ยคือจิมนุษย์ได้ขมิ้นโกดาวขมิ้นตื้อดาวตาเนี่ยอันนี้เยี่ยมปีก้าสมรัยก็ได้สุบันรบอนเนี่ยดาวระเบียบนะตามก้าเปิดเมียนแต่เรื่องได้เนี่ยมันอาจเกิดบานเปิ้นแต่วิขมิ้นไว้ได้เนี่ยทั่วมันบานโนเตประสันบันเนี่ยมีอุดมกระแตะหนังเมียนไม่จะตาบต่อคลูนเนี่ยหนังเปร่งปลายทั่วกาโดยมันฮอตเนยต่อสู่หายประโมบดมธรรมโปวิจมีนในคลุ้งกาเงียนึกชีวิตจิตได้รบอนเนี่ยนู่นเนี่ยนึกขึ้นติดจิตก็ได้สมัยรบอนเนี่ยมนุษย์กูกำหนดโกได้มวยมันเต๋อกำหนดโกได้จรันเปเตเนเปดเนี่ยกำหนดโกได้มวยบ้านหายเนี่ยเต๋อแต่เปร่งปลายต่อสู่ออกปีสมัติพิมมันท่าจูบเพลียงรูปสะแบบหน้าก็ได้ก็ได้เสื้อบันในคลุ้งจัดรบอนเนี่ยเปรียบโดยจีเพลิงได้มันอาจรุหลุดvì chỉกำลังจุ่มรุนด้สำคัญดำใบอันเนจปูตึงมุกทั่วชื่อมนุษย์ได้มีก็ได้สู้บันก็ได้สู้บันได้ทั่วใบดงเนี่ยมันพร้อมเจ้าใจสู้บันได้ทั่วอันเนจลองกัดชอบจู่โรโลกบันลาหายเนเปดอันเนจจุ่มเนื้อกาลมบะอุปสรรคในตามเพลหายล้างดอกกมปูพนุ่มเนี่ยนั่งก็เล่นมือติดตามเพลได้เนทรอบทั่วดมนาเนี่ยนั่งมีอารมณ์ทาริดีขนมกาเมื่อเคยอนาคตดับพลุสฟางนั่งเคยพระอาทิตย์เรียหนังเตสพีปีเลอกำปูพนมมนุษย์เยอะมันเนี่ยมีได้สุบันโคขณีติดตามดำหนักกาบเส้นขณีในชีวิตระบอบปุเกการนึกเขมรจึงทรบสุบันคาจ่องบ้านอาหารดอกช่างดำใบปีศาเนเป้ได้ยังเรียนอนุวิเชียไลได้สุบันระบอบยังคือจ่องโจวิเชียไลเนเป้ได้ยังเรียนวิเชียไลได้สุบันระบอบยังคือจ่องโจสกอวิเชียไลบรรทบปีมิจับการศึกษาได้สมัยระบอบยังคือสไฟโรกางเงียลอมวยปัญแต่ในกรุ๊ปดำนักการในก็ได้สบันระบอบยังคือยังเตรียมมีพิบคลาหันเหมือนบ่อบองมีนก็ได้สบันเตรียมมีนการต่อสู้ดามใบสมรัยก็ได้สบันหายจับประดามชุดโรโกดาวได้มันชบมันโฉยังขมิ้นจนล้อเปลดามใบจุดหนึ่งในเลิกคลุ้นระบอบยังเตรียมแต่บรรต่อเติมมุกระโหนขมิ้นเพลินหนาได้เวียนเฉียงเชิงระบอบเนี่ยเตขมิ้นคลุ้มหนากระปุกเชียงเนี่ยเตดรามหนาเนี่ยซกจัดหลังở đó công phu phụng đại khmiên công nọt thừa ở viết thất cam trường tên cô rồi bà dương dù vậy cô chỉ với đã bố bình đại chúng nuôi chất rừng mòn bộ kể tìm chất nà đom nà để bố bình và đại tham bố với chấm miền dương trơi tài bản to có đây sự bận rồi bà dương đã phíp kla hẳn cả chui chặt cá pia được tất cả những trơi bát bỏng hỏi prai khai vì tôi chỉ cầm lặng để bê ba cho bọn cung khai ana cột cung cất pia được tất cả chính từ từng óc khỉ đâm bay phai đồ cái đây sự bẩn đỏ trà cái đây sự bẩn đại sắp prong bom phật ởក្នុងបេះដូងរបស់យើងមានរឿងនិទានមួយគេបាននិយាយថាមានអ្នកនេសាទម្នាក់ឈ្មោះសឿងគាត់មានក្តីសុបិនមួយគឺចាប់ត្រីធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងโลกដែលគេនិយាយតគ្នាដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិននេះសឿងបានទៅនេសាទលើផ្ទៃសមុទ្រជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសង្ឃឹមថានឹងបានជួបត្រីធំនោះដំបងឡើយសឿងចាប់បានតែត្រីតូចៗនឹងមធ្យមប៉ុណ្ណោះទោះបីសឿងចេញទៅសមុទ្រជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបោះអួននេសាទក៏ដោយក៏គាត់មិនបានជួបត្រីធំនោះដែរអ្នកនេសាទនៅក្នុងភូមិតែងតែសើចចំអកឲ្យគាត់ថាអត់មានត្រីធំទេអីគួរតែបោះបង់ការស្រមើស្រមៃនេះទៅប៉ុន្តែសឿងមិនបានបាក់ទឹកចិត្តឡើយគាត់នៅតែចេញទៅសមុទ្រដើម្បីនេសាទជារៀងរាល់ថ្ងៃច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅត្រីដែលសឿងចាប់បានគឺតូចនៅឡើយអ្នកភូមិនៅតែគិតថាសឿងគឺជាមនុស្សឈួតហើយបាននិយាយប្រាប់គាត់ថាឯងមិនអាចចាប់ត្រីធំបានទេនៅក្នុងជីវិតនេះទោះបីជាគេសើចចំអកគាត់យ៉ាងណាសឿងនៅតែតាំងចិត្តសម្រេចក្តីសមិទ្ធរបស់គាត់ជឿថាដរាបណាគាត់ប្រឹងប្រែងគាត់នឹងទទួលបានអ្វីដែលគាត់ចង់បាននៅថ្ងៃណាមួយនៅទីបំផុតមានថ្ងៃមួយនៅពេលដែលសឿងកំពុងតែបោះសំណាញ់ចូលក្នុងសមុទ្រដោយសពរដងគាត់មានអារម្មណ៍ថាសំណាញ់របស់គាត់ធ្ងន់ខុសធម្មតាគាត់បានទាញសំណាញ់ហើយលើកឡើងលើទូក
ដោយកម្លាំងដ៏ខ្លាំងរបស់គាត់ហើយបានឃើញត្រីធំមួយក្បាលសឿងមានការត្រីអស់ជាខ្លាំងហើយបាននាំត្រីធំនោះទៅក្នុងភូមិរបស់គាត់គ្រប់គ្នាបានភ្ជាប់ផ្អើលសឹងមិនជឿថាសឿងពិតជាធ្វើបានចាប់ពីពេលនោះមកសឿងបានខ្លាចជាអ្នកនេសាទដែលអ្នកភូមិគោរពបំផុតរឿងនេះបានបង្រៀនយើងថាឲ្យយើងហ៊ានបន្តក្តីស្រមៃហើយតស៊ូមិនបោះបង់នោះយើងនឹងជោគជ័យទោះបីយើងត្រូវគេសើចចំអកក្នុងដំណើរការក៏ដោយយើងមិនគួរបាក់ទឹកចិត្តហើយរក្សាទំនុកចិត្តរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងចងចាំត្រូវមានភាពក្លាហានក្នុងការបន្តក្តីសុបិនរបស់យើងនិងធ្វើជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់យើងតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹងថាក្តីសុបិនយើងជាអ្វីយើងចង់ទៅផ្សារទំនើបដើម្បីរៀបចំគ្រឿងផ្សំដើម្បីធ្វើម្ហូបពេលល្ងាចប៉ុន្តែយើងមិនទាន់សម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើម្ហូបអ្វីដើម្បីញ៉ាំនោះទេតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើយើងទៅផ្សារទំនើបនៅពេលនេះអ្នកអាចទិញអ្វីៗមួយតាមបំណងរបស់អ្នកវាហាក់ដូចជាអ្នកចង់បានឬអ្នកអាចទិញអ្វីមួយជាបណ្ដោះអាសន្នព្រោះវាត្រូវដាក់លក់ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាអីវ៉ាន់ដែលអ្នកបានទិញមាននៅផ្ទះដែរឬអត់បន្ទាប់ពីអ្នកដើរទិញអីវ៉ាន់អស់មួយជុំរទេះទំនិញរបស់អ្នកនឹងពេញប៉ុន្តែអ្នកនៅតែមិនអាចសម្រេចចិត្តថានឹងត្រូវធ្វើម្ហូបអីញ៉ាំនៅពេលល្ងាចវាហាក់ដូចជាយើងភ្លេចពីគោលបំណងនៃការចេញទៅដើរទិញអីវ៉ាន់ដើម្បីរៀបចំអាហារពេលល្ងាចតើអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ស្រដៀងគ្នានេះទេមើលទៅវាហាក់ដូចជានៅក្នុងការងាររបស់អ្នកឬក្នុងជីវិតអ្នកដែរយើងចង់បានរបស់ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថារបស់អ្វីដែលយើងចង់បានជារឿយៗយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាធ្វើទៅរីកចម្រើនឬអត់យើងមិនច្បាស់អំពីអនាគតខ្លួនឯងយើងគ្មានកម្លាំងចិត្តហើយនៅក្នុងចិត្តពោពេញដោយការព្រួយបារម្ភយើងហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីៗហើយហាក់ដូចជាតូចចិត្តនឹងខ្លួនឯងតាមពិតនេះបណ្ដាលមកពីការគិតរបស់យើងតើយើងចង់រកក្តីសុបិនរបស់យើងដោយរបៀបណាទី1គឺការគិតបញ្ច្រាស់រចនាបថនៃធម្មជាតិនិងការដែលគ្មានគោលបំណងនៃការធ្វើរឿងអ្វីមួយនៅក្នុងផ្សារទំនើបនេះគឺជាការគិតប្រមូលផ្ដុំដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងផ្ដោតលើពេលបច្ចុប្បន្នហើយចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននៅពេលនេះចំណែកយើងនឹងទៅទីណាហើយនឹងអ្វីបានកើតឡើងគឺនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេការគិតបណ្ដោះអាសន្ននឹងកើតឡើងនៅពេលនេះហើយជារឿយៗវាបានជាឥទ្ធិពលដោយគំនិតរបស់មនុស្សនៅជុំវិញយើងហើយដោយយើងមិនដឹងខ្លួនថានឹងរត់សាត់ទៅដល់ទីណាការដែលយើងគិតរួមយើងនឹងមិនដឹងថានៅពេលណាយើងត្រូវទៅណាហើយដើរទៅមុខដោយរបៀបណាជីវិតរបស់យើងប្រៀបដូចជារទេះដឹកទំនិញដែលពោពេញដោយរបស់របរប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើម្ហូបអ្វីញ៉ាំនៅពេលល្ងាចដូច្នេះយើងត្រូវមានការគិតបញ្ច្រាស់ការគិតបញ្ច្រាស់គឺជាវិធីនៃការគិតដែលផ្អែកលើអនាគតដំបូងអ្នកត្រូវមានអនាគតដែលអ្នកចង់បានហើយបន្ទាប់មកគិតអំពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើសម្រាប់វាហើយអ្នកនឹងដឹងថានៅពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកនឹងត្រូវការអ្វីការគិតបញ្ច្រាស់មានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្ទាល់ខ្លួនទោះបីជាវាសំដៅទៅលើការផ្ដោតយោបល់របស់អ្នកដទៃក៏ដោយក៏យើងមិនធ្វើតាមវងមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងដែរដូច្នេះបើអ្នកដឹងថាពេលល្ងាចអ្នកត្រូវធ្វើម្ហូបអីអ្នកនឹងរៀបបញ្ជីទំនិញរួចស្រេចពេលទៅដល់ផ្សារទំនើបអ្នកនឹងដើរត្រង់ចំណុចណាដែលមានអ្វីដែលអ្នកចង់បានជីវិតគឺបែបនេះទី2កុំឲ្យពេលបច្ចុប្បន្នមករារាំងសុបិនដ៏វែងឆ្ងាយអ្នកចង់ឡើងភ្នំដ៏ខ្ពស់ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយផ្ទាំងប៉ាណូដែលបញ្ជាក់ពីចម្ងាយផ្លូវនៅជើងភ្នំមើលទៅវាគួរឲ្យអស់សំណើចប៉ុន្តែទាំងប៉ាណូដ៏គួរឲ្យធុញទាំងនេះតែងតែរារាំងផ្លូវរបស់យើងដើម្បីផ្អាកដំណើររបស់យើងមិនឲ្យឡើងភ្នំវាមើលទៅហាក់ដូចជាសុបិនយើងនៅឆ្ងាយដូចជើងមេឃយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយទាំងយើងមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមដូច្នេះយើងត្រូវរកវិធីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាសុបិនទាំងនោះនៅជុំវិញខ្លួនយើងជានិច្ចមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដែលធ្វើឲ្យសុបិនដែលនៅឆ្ងាយហាក់ដូចជានៅជិតគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលទិដ្ឋភាពនៃជីវិតរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលយើងឈានទៅរកក្តីសុបិនរបស់យើង
យើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាក្តីសុបិនរបស់យើងកាន់តែជិតមកដល់ហើយល្បឿននៃការសម្រេចក្តីសុបិននឹងមកកាន់តែលឿនការគិតបញ្ច្រាស់ជាមធ្យោបាយដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់យើងហើយវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងរីករាយនឹងជីវិតដោយភាពងាយស្រួលក្នុងដំណើរការអារម្មណ៍នៃភាពច្បាស់លាស់នាំមកនូវសន្តិភាពនៃផ្លូវចិត្តស្រមៃថាអ្នកកំពុងដើរទៅលើភ្នំដែលសម្បូរទៅដោយអាប់ទោះបីជាផ្លូវនោះដែលអ្នកមិនធ្លាប់ស្គាល់អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តយើងត្រូវតែដើរទៅមុខមួយជំហានម្ដងយឺតយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់ក្នុងគោលដៅរបស់យើងតាមរយៈការគិតបញ្ច្រាស់យើងនឹងរកឃើញផ្លូវនាំទៅអនាគតក្រោមជើងរបស់យើងគោលដៅដែលបានបង្កើតឡើងនឹងដឹកនាំទិសដៅទៅដល់ជើងមេឃដែលយើងចង់ទៅដល់គ្រប់ជំហានអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងឆ្ពោះទៅមុខដោយសន្តិភាពផ្នែកផ្លូវចិត្តភាពច្បាស់លាស់វាអាចឲ្យយើងជៀសវាងការព្រួយបារម្ភប្រសិនបើកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើក្នុងពេលតែមួយមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនពេកហើយมันអាចដោះស្រាយបានវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរវាដូចជាយើងដាក់របស់របរនៅក្នុងរទេះទំនិញហើយមិនដឹងថាមានទំនិញអ្វីខ្លះហើយមិនដឹងថាទំនិញទាំងនោះអាចធ្វើម្ហូបសម្រាប់ញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចបានដែរឬទេភាពច្បាស់លាស់ប្រៀបដូចជាយើងបោះយុទ្ធការនៃទិសដៅបើយើងមិនដឹងថាអ្វីសំខាន់សម្រាប់យើងវាមានន័យថាយើងមិនដឹងថាអ្វីសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងឡើយហើយវានឹងខ្លាចជារឿងគ្មានប្រយោជន៍នឹងធ្វើឲ្យរំខានដល់ចិត្តរបស់យើងកុំទុកពេលបច្ចុប្បន្នមករៀបរៀងក្តីសុបិនដែលវែងឆ្ងាយរបស់យើងជាមួយនៅអនាគតដ៏វែងឆ្ងាយនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងវានឹងចាប់ដើមរាល់ជំហានដែលយើងធ្វើនៅពេលឥឡូវនេះទី3យ៉ាងដែលជួយកែប្រែសុបិនរបស់អ្នកឲ្យក្លាយជាការពិតអ្វីទៅដែលហៅថាចក្ខុវិស័យនៃជីវិតវាសំដៅទៅលើអនាគតដែលធ្វើឲ្យអ្នករំភើបវាមិនមែនគ្រាន់តែជាគោលដៅក្នុងការងារឬជីវិតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់អ្នកទាំងមូលដើម្បីឲ្យសុបិនក្លាយជាការពិតដំបូងអ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យសុបិនមានរូបរាងជាមុនហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនៅក្នុងសុបិនដើម្បីឲ្យបេះដូងរបស់អ្នកលោតប្រសិនបើចក្ខុវិស័យនៃជីវិតរបស់អ្នកគឺជាផ្កាយនៅភាគខាងជើងអ្នកគួររៀនគិតថយក្រោយគឺដូចជាការទទួលបានផែនទីនឹងត្រីវិស័យគឺត្រូវគិតពីអនាគតថយមកក្រោយអ្នកអាចស្រមៃមើលអនាគត3យ៉ាងអនាគតជាក់ស្ដែងផ្អែកទៅលើស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នវាអាចឲ្យអ្នកមើលឃើញអនាគតនឹងទៅជាយ៉ាងណាអនាគតទុតិយនិយមនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដឹងលទ្ធផលអាក្រក់ទុកជាមុនអនាគតសុទិដ្ឋិនិយមអ្នកអាចមើលឃើញរឿងសប្បាយនៅពេលអនាគតនៅពេលដែលអ្នកឃើញអនាគតទាំង3យ៉ាងច្បាស់អ្នកនឹងអាចកំណត់គោលដៅផ្សេងគ្នាគោលដៅសុទិដ្ឋិនិយមគឺជាគោលដៅដែលអ្នករំពឹងទុកវាបង្កើតថាមពលសម្រាប់សកម្មភាពប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកធ្វើផែនការដែលផ្អែកលើចំណុចនេះឱកាសបរាជ័យគឺមានច្រើនអនាគតជាក់ស្ដែងបង្កើតឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការបរាជ័យវាជាចំណុចដែលប្រសើរក្នុងគោលដៅរបស់យើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគោលដៅទុតិយនិយមវាបង្កើតឡើងដើម្បីប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដោយយើងមានសន្តិភាពផ្នែកផ្លូវចិត្តយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាសុវត្ថិភាពគោលការណ៍ទាំង3នេះអាចឲ្យយើងប្រកួតប្រជែងនឹងគោលដៅខ្ពស់វាអាចលើកទឹកចិត្តរបស់យើងនិងជួយកែប្រែសុបិនរបស់យើងឲ្យក្លាយជាការពិតសូក្រាតបាននិយាយថាជីវិតដែលមិនបានពិនិត្យនោះវាមិនសមនឹងការរស់នៅឡើយការគិតបញ្ច្រាស់ធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកច្បាស់លាស់និងមើលឃើញអនាគតកុំទុកពេលបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យរៀងសុបិនដ៏វែងឆ្ងាយរស់នៅតាមឧត្តមកតេមួយជំហានម្ដងដើម្បីឆ្ពោះទៅអនាគតដែលអ្នកអាចមើលឃើញ